So, good morning, all. Today, we are going to start this new playlist after C and C. Next programming language is Java. Although syllabus of BCS first year, first semester is completed and second semester is going on. But now, from today, we are going to start uh, the fourth semester paper, which is Java programming, BCS 401. And keep in mind that these video lectures are as per the syllabus of Swami Ramananda Tirtha Marathwada University, Nanded. Now, in total, there are 6 chapters in the syllabus. Uh, as all of you know, first chapter of each and every programming language normally deals with the introduction of that programming language, that when, how, where, and who developed that language, that is called as history. Then how this language differs from other programming languages. Now, as Java comes under object oriented, so uh, after C there is a C++, and after C++ there is a Java. Then next main topic of this introduction chapter is Java virtual machine. Then how Java is useful with internet. What is Java environment? See, Java programming language and C++, the basic difference between these two programming languages is C++ is a platform dependent, whereas Java is a platform independent programming language. प्लॅटफॉर्म म्हणजे काय? ऑपरेटिंग सिस्टीम. म्हणजे जावाचा प्रोग्राम रन करण्यासाठी आपल्याला पर्टिक्युलर ऑपरेटिंग सिस्टीमच पाहिजे असं काही कंपल्सरी नाही. यू कॅन राईट वन्स, एक्झिक्यूट एनिवेअर. देन structure of Java program. Then, as all other programming languages, overview of the Java language, which contains reserved words, tokens, literals, identifiers, variables, data types, operators, and all the things. Includes array also, and the control statement. As all of you know, we have seen in C or in C++ also, that there are some conditional branching statements, there are some looping statements which are used in C and C++. Likewise, same statements are used in Java also. Next chapter deals with class and objects. How to declare a class, how to define an object, what are the different visibility mode, what is method. आपण C++ मध्ये जे फंक्शन म्हणत होतो त्याला आता आपण जावामध्ये म्हणायचं मेथड. जसं C++ मध्ये फंक्शन ओव्हरलोडिंग होतं तसं इथं मेथड ओव्हरलोडिंग आहे. कन्स्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर आहे, स्टॅटिक मेंबर्स आहेत, फायनल कीवर्ड. आता हे वेगवेगळे कीवर्ड आहेत. सी सी प्रोग्रामिंग लँग्वेज, C++ प्रोग्रामिंग लँग्वेज किंवा जावा प्रोग्रामिंग लँग्वेज, नंबर ऑफ कीवर्ड्स आर डिफरंट. देन ॲबस्ट्रॅक्ट क्लास अँड ॲबस्ट्रॅक्ट मेथड्स, हे सगळं थर्ड चॅप्टरमध्ये. फोर्थ चॅप्टर डील्स विथ इंटरफेस. इनहेरिटन्स जो तिसऱ्या चॅप्टरमध्ये आला आहे त्याचा पुढचा, ॲज ऑल ऑफ यू नो, इन C++ देर आर 5 टाइप्स ऑफ इनहेरिटन्स: सिंगल, मल्टिपल, मल्टीलेवल, हिरार्चिकल, अँड हायब्रिड. नाउ इन जावा मल्टिपल इनहेरिटन्स इज नॉट पॉसिबल, but you can write programs which looks like a multiple inheritance by using interface in Java. So chapter 5 deals with interface, packages. There are various packages also, or you can declare your own package. जसं आपण C++ मध्ये म्हणत होतो की there are some header files in which library functions are stored. तसे मला स्वतःला जर लायब्ररी फंक्शन स्टोअर करायचे असतील तर इट इज पॉसिबल टू डिक्लेअर ऑल दीज फंक्शन्स इन वन हेडर फाईल, स्टोअर दॅट फाईल विथ .h एक्सटेन्शन अँड यूज दीज फंक्शन्स इन एनी प्रोग्रामिंग लँग्वेज. तर ते आहे. त्याच्यानंतर एरर हँडलिंगसाठी एक्सेप्शन हँडलिंगचाही टॉपिक फोर्थ चॅप्टरमध्ये आहे. फिफ्थ चॅप्टर एंटायरली डील्स विथ स्ट्रिंग्स अँड स्ट्रीम्स. स्ट्रिंग म्हणजे अरे ऑफ कॅरेक्टर्स, स्ट्रिंग म्हणजे अरे ऑफ कॅरेक्टर, और यू कॅन से इट ॲज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॅरेक्टर्स. स्ट्रीम डील्स विथ अ फाईल हँडलिंग, म्हणजे कुठल्या कुठल्या स्ट्रीम क्लासेस आहेत. फाईल स्ट्रीम क्लासेस आहेत, बाईट स्ट्रीम क्लासेस आहेत, वेगवेगळे स्ट्रीम क्लासेस आहेत जावामध्ये. त्याचं सगळं आपण शिकणार आहोत चॅप्टर 5 मध्ये. अँड चॅप्टर 6 एंटायरली डील्स विथ सेकंडरी स्टोरेज.
कारण की आपण जे म्हणतो ना की 2 बाईट लागतात, 4 बाईट लागतात, 8 बाईट लागतात. इंटिजरला 2 बाईट, फ्लोटला 4 बाईट, कॅरेक्टरला 1 बाईट, डबलला 8 बाईट. C++ मध्ये आपण हे पाहिले. पण हे 8 बाईट कुठले आहेत? तर दीज 8 बाईट्स आर फ्रॉम प्रायमरी मेमरी अँड हिअर युनिट 6 डील्स विथ फाईल हँडलिंग. म्हणजे मी बऱ्याच वेळेस सांगत असतो क्लासमध्ये की व्हेरिएबल आहे प्रायमरी. जर मी तुम्हाला म्हणलं की एखाद्या व्हेरिएबलची व्हॅल्यू सेकंडरी स्टोरेज डिव्हाइसवर स्टोअर करा, तर आपण कसं करू शकतो? तर फर्स्ट ऑफ ऑल यू हॅव टू स्टोअर दॅट व्हॅल्यू इन टू फाईल अँड देन स्टोअर दॅट फाईल ऑन टू सेकंडरी स्टोरेज डिव्हाइस. So like this you can deal with secondary storage device also in Java programming. So that last chapter, 6th chapter, deals with file input output and JDBC. JDBC deals with database programming using Java. Now we will start chapter 1, that Java history, features, how it differs, architecture of JVM, Java and internet, Java environment or Java programming structure. Now in Java history, if you read all these things from your textbooks, then also you will get the exact idea about this. थोडक्यात फक्त मी वाचून दाखवतो की जावा प्रोग्रामिंग लँग्वेज वॉज ओरिजिनली डेव्हलप्ड बाय सन मायक्रो सिस्टम्स which was initially or which was initiated, means this Sun Microsystem was initiated by James Gosling and released in 1995 as a core component of Sun Microsystems Java platform. पहिला जावा प्लॅटफॉर्म कुठला होता? तर जावा 1.0 J2SE होता. In December 2008 the latest release of the Java standard edition is Java 6. म्हणजे पहा 1995 नंतर 2008ला जावा 6 आलं, ज्याचं नाव दिलं जावा 6 J2SE. अँड नाउ डेज द लेटेस्ट व्हर्जन इज जावा SE 19. आज जर तुम्ही पाहिलं तर जावाचं कुठलं व्हर्जन सुरू आहे? तर जावा SE 19 with the various versions of Java popularity. Multiple configurations were built to suit various types of platforms. J2E is used for enterprise applications. J2ME is used for mobile applications. Sun Microsystem has renamed the new J2 versions. म्हणजे पहिल्यांदा जर तुम्ही पाहिलं तर J2SE होतं ना, आता जर तुम्ही पाहिलं तर नुसतं SE आहे. सो जावा SE म्हणजे J2 वर्जन्स ॲज जावा SE, Java E and Java ME respectively depending on this J2E and J2ME. बाकी जे SE आहे ते कॉमन आहे, पण एंटरप्राइज ॲप्लिकेशनसाठी E, मोबाईल ॲप्लिकेशनसाठी ME. Java is guaranteed to be write once, run anywhere. This is the most important difference between Java C and C++. C++ला तुम्हाला प्लॅटफॉर्म डिपेंडन्सी होती की कोणत्या ऑपरेटिंग सिस्टीमवर तुम्ही रन करताय प्रोग्राम. नाव इन जावा as Java is a platform independent programming language. It is not necessary that you should execute the program on so and so operating system only. त्याच ऑपरेटिंग सिस्टीममध्ये प्रोग्राम रन करावा असं काही कंपल्सरी नाही. नाउ व्हॉट आर द फीचर्स? जावा इज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. बऱ्याच वेळेस आपण असं म्हणतो की C++ इज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लँग्वेज where everything is in terms of object, but Java is also object oriented, but it is called as pure object oriented programming language. Why? Because see, in C++ class is a different thing and your main function is a different thing. क्लास कुठंतरी डिक्लेअर करायचा आणि त्याचा ऑब्जेक्ट आपण मेनमध्ये वापरायचा असं होतं. व्हेरेज इन जावा मेन फंक्शन इज अ पार्ट ऑफ क्लास. दॅट्स वाय हिअर एव्हरीथिंग इज ट्रीटेड ॲज अ ऑब्जेक्ट इन जावा. That's why it is called as pure object oriented programming language. Second thing is it is a platform independent. If you write program in Windows, it is possible to execute that program on Linux. So what is platform? Platform means operating system on which you are going to execute your program. Simple. आता सिम्पलच्या बाबतीत काय की सगळ्याच विद्यार्थ्यांना कसं असतं, काही विद्यार्थ्यांना C सिम्पल वाटते, काही विद्यार्थ्यांना C++ सिम्पल वाटते. प्रत्येक प्रोग्रामिंग लँग्वेजच्या फीचरमध्ये हे दिलेलं आहे की इट इज अ व्हेरी सिम्पल प्रोग्रामिंग लँग्वेज. लाईकवाईज जावा इज ऑल्सो व्हेरी सिम्पल टू लर्न प्रोग्रामिंग लँग्वेज. इट इज सिक्युअर.
सी प्लस प्लसमध्ये आपण दाखवलं होतं की बाय युझिंग व्हिजिबिलिटी मोड्स इट इज पॉसिबल टू सिक्युअर युअर डेटा. तसंच जावामध्ये सुद्धा इट इज पॉसिबल टू डेव्हलप व्हायरस फ्री ॲप्लिकेशन्स, टॅम्पर फ्री सिस्टीम्स, ऑथेंटिकेशन टेक्निक्स, पब्लिक की इन्क्रिप्शन. इन्क्रिप्शन म्हणजे काय, एका फॉर्मॅटमधून दुसऱ्या फॉर्मॅटमध्ये कन्वर्ट करणे. बऱ्याच वेळेस आपल्याला बँकिंगच्या वगैरे परीक्षेमध्ये काही प्रश्न येतात बघा की समजा ABC इज इक्वल टू KLM असेल तर IJK इज इक्वल टू व्हॉट. तर हे जे दुसरं ABC इज इक्वल टू KLM जे आहे ना, तर ABC टू KLM कन्व्हर्जन इज कॉल्ड एज इन्क्रिप्शन. आणि समजा मी मेसेज पाठवायचा आहे मला आणि मध्ये जर कुणी त्याला हॅक करून वाचला तर तो त्याच्या लक्षात येऊ नये, या गोष्टी जर मला पाहिजे असतील आणि मी जर ABCला KLM केला असेल तर माय की इज BCDEFGHIJK 10. ए मध्ये 10 ॲड केल्यानंतर K येतं. तर जेव्हा वाचणारा वाचेल तेव्हा तो प्रत्येक कॅरेक्टरमधून 10 मायनस करून वाचेल. म्हणजे KLM जरी रिसिव्ह झाला तरी वाचताना तो ABC वाचेल. तर सच टाईप ऑफ ॲप्लिकेशन्स ऑल्सो डेव्हलप्ड इन जावा. नेक्स्ट थिंग इज इट इज आर्किटेक्चर न्यूट्रल. आर्किटेक्चर न्यूट्रल कशामुळे म्हणायचं की जावा कंपायलर जनरेट्स अँड आर्किटेक्चर न्यूट्रल ऑब्जेक्ट फाईल फॉर्मॅट. तुम्ही जर C++चे प्रोग्राम पाहिले असतील तर त्याच्यामध्ये ऑब्जेक्ट फाईल जनरेट होते बाय युझिंग और बाय टेकिंग हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टीम दीज प्रोग्राम्स आर एक्झिक्युटेड. पण इथं तसं नाही आहे. इथं बाईट कोड तयार होतो आणि JVMचं ते काम आहे, जावा व्हर्च्युअल मशीन, जे आपण पुढं पाहणारच आहेत की त्या कोडला कसं एक्झिक्यूट करायचं. सो इट इज अ आर्किटेक्चर न्यूट्रल. देन इट इज अ रोबस्ट. Java makes an effort to eliminate error-prone situations by emphasizing mainly on compile time error checking and run time checking. हे प्रत्येक प्रोग्राम C++मध्ये सुद्धा तुम्हाला सेमिकोलॉन विसरला असेल तर कंपाईल टाईम एरर येतो. कधी कधी मेमरीच्या बाबतीत वगैरे जर एरर असतील तर ते रन टाईम एरर येतात. तर तसेच एरर तुमच्या जावामध्ये सुद्धा येऊ शकतात. नाऊ व्हॉट इज डिफरन्स बिटवीन जावा, C अँड C++? सी जर ह्यांना आपण खालून वरती घेतलं तर C एका सर्कलमध्ये, C++ Cच्या बाहेरच्या सर्कलमध्ये आणि जावा ह्या दोन्ही सर्कलला इंटरसेक्ट करून येते. म्हणजे जावा युजेस सम पार्ट ऑफ C, सम पार्ट ऑफ C++ and its own methods or whatever classes. So difference between Java, C and C++ are C is based on BCPL प्रोग्रामिंग लँग्वेज. तुमच्या सगळ्यांना माहिती आहे की Cच्या आधी जे व्हर्जन होतं त्याचं नाव होतं BCPL. C++ बेस्ड ऑन C आणि जावा इट इज बेस्ड ऑन C अँड C++. पॅटर्न म्हणजे काय, कुठल्या टाईपची प्रोग्रामिंग लँग्वेज आहे. C इज अ प्रोसिजरल प्रोग्रामिंग लँग्वेज. Java is C++ is a object oriented programming language. Java is pure object oriented programming language. एक्झिक्युशन अप्रोच Cचा टॉप डाऊन आहे, जावा आणि C++ दोघांचाही बॉटम्स अप आहे. नॉर्मली जर तुम्ही जावा किंवा ह्याच्यामध्ये जर पाहिलं असेल तर मेन फंक्शन हे नॉर्मली सगळ्यात शेवटी असतं आणि Cमध्ये ते सगळ्यात पहिल्यांदा असतं. एक्झिक्युशन ऑफ कोड Cमध्ये डायरेक्टली एक्झिक्यूट होतो युझिंग हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टीम. C++ सुद्धा डायरेक्टली एक्झिक्यूट होतो. बट इन जावा कोड इज एक्झिक्युटेड युझिंग जावा व्हर्च्युअल मशीन. जावा व्हर्च्युअल मशीनबद्दल आपण नंतर डिटेलमध्ये पाहणारच आहोत. देन प्लॅटफॉर्म डिपेंडन्सी. C++ आर प्लॅटफॉर्म डिपेंडंट व्हेअर जावा इज अ प्लॅटफॉर्म इंडिपेंडंट. ट्रान्सलेटरच्या बाबतीत बोलायचं झालं तर Cमध्ये कंपायलर यूज होतं, C++मध्ये सुद्धा कंपायलर यूज होतं. जावा इट युजेस कंपायलर ॲज वेल ॲज इंटरप्रिटर बोथ. एक्झिक्युटेबल फाईल. Cचा प्रोग्राम जेव्हा सक्सेसफुली एक्झिक्यूट होईल देन यू विल गेट एक्झिक्युटेबल फाईल दॅट इज .exe. रिगार्डिंग C++ यू विल गेट .exe. रिगार्डिंग जावा यू विल गेट अ फाईल .class. कीवर्ड Cमध्ये 32 होते, C++मध्ये 60, जावामध्ये 52 कीवर्ड आहेत. कीवर्ड म्हणजे काय तर युनिक वर्ड. इट इज नॉट पॉसिबल टू यूज दीज वर्ड्स एनिवेअर इन युअर प्रोग्राम विथ एक्सेप्ट फ्रॉम देअर ओरिजिनल मिनिंग. एक्सटेन्शनच्या बाबतीत सांगायचं झालं तर Cचं .c, C++चं .cpp, जावाचं .java. वेदर दीज प्रोग्रामिंग लँग्वेजेस सपोर्ट्स पॉइंटर तर C अँड C++ सपोर्ट पॉइंटर, जावा डज नॉट सपोर्ट पॉइंटर. दिस इज अगेन अ सिक्युरिटी कन्सर्न that as all of you know in C and C++ it is possible to deal with your primary memory directly by using pointer.
but Java does not support a pointer. कन्स्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर सी मध्ये नव्हते, सी प्लस प्लसमध्ये आहेत. जावामध्ये फक्त कन्स्ट्रक्टर आहे, डिस्ट्रक्टर नाही आहे. ओव्हरलोडिंग सी प्लस प्लस डज नॉट सपोर्ट ओव्हरलोडिंग. C does not support overloading. C++ supports function overloading and operator overloading. Java supports only function. इथं function लिहिलं but actually it is a method. So Java supports method overloading. Java does not support operator overloading. Arrayच्या बाबतीत should be declared with size. Should be declared with size. Size मध्ये डिक्लेअर करावा लागत होता array. जावामध्ये तुम्हाला arrayची साईज देण्याची आवश्यकता नाही. If I want to declare an array in Java. So these are the differences between C, C++ and Java. So thank you very much for watching this video. In next video lecture we are going to see the concept of JVM in detail. So if you like the video, then kindly share the channel with your friends. Thank you very much.